إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. মাশাআল্লাহ। তারপরে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. মাশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. আমরা শব্দ না করি কোরআন তেলাওয়াত শুনি, প্রত্যেকটি হরফে কমপক্ষে 10 করে নেকি পাওয়া যাবে। আর না শুনলে এলোমেলো করলে গুনাহ হবে। আর একজন বাকি, জি পড়ো ভাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কারীমের পাখি যারা এই জামিয়াতে তারা কোরআন হেফজ করেছেন, হেফজের শেষ সবকগুলো শোনাইলেন, আমরা শুনলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক তাদেরকে হাফেজ, আলেম, আমেল, দায়ী বানাই দেন, আমিন বলুন। আল্লাহ পাক কোরআনের পাখিগুলোকে দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য কবুল করে। তোমরা এখন উঠে যাও, সামনের থেকে ডানে বামে বসে যাও। এখন ইনশাআল্লাহ আমরা দাওরা হাদিস আমাদের দর্শে নিজামি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাসের সর্বশেষ বৎসরে, যে বৎসর শুধু হাদিস পড়ানো হয়, আর এই হাদিসের ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হল বুখারী শরীফ। সে বুখারী শরীফের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ এবং হাদিসটি বাকি আছে। ছাত্ররা পাঠ করবেন। এখন আমরা সবাই শুনব নবীজির হাদিসকে। এই হাদিসের উপরে, পাঠের উপরে আমি কিছু আলোকপাত করব কিছুক্ষণ পরে ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা ছাত্রদের থেকে একজন আপনারা হাদিসের সর্বশেষ এটা পড়ুন। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى من الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله
সবাই পড়ি আমরা মহব্বতের সঙ্গে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বা'দ। আজ বুখারী শরীফের মতো কোরআনে কারীমের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, বিশুদ্ধের আকারে সবচাইতে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিসটি বাবটি পাঠ করে আমাদের ছাত্ররা শোনাইলেন। এর মাধ্যমে এই জামিয়ার টাইটেল ক্লাস দাওরা হাদিসের পঠন পাঠ আজকে শেষ হল। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কওমি মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য, আমরা ছাত্রদেরকে যে হাদিস পড়াই, মাঝে মধ্যে পড়াই আর মাঝখানে সব বাদ দিয়ে শর্টকাট আমাদের কাছে কোনো পড়া নেই। আমরা কিতাবের ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত আমরা সবগুলো হাদিস ছাত্রদেরকে পড়াই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এবং শুধু হাদিস রিডিং পড়াই না, এই হাদিস থেকে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন, ওনার কথার মর্ম কি, মর্মার্থ কি, এইগুলা সব আমরা সেখানে ছাত্রদেরকে পড়াই দিই, যাতে আমল করতে আমাদের সুবিধা হয়। আল্লাহর নবীর হাদিস আচ্ছা, আমরা মাত্র বুখারী শরীফের উপর আলোচনা শুরু করেছি। ভালো হয়েছেন আপনারা আসছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলি। আলহামদুলিল্লাহ। সবাই বসে যান, কিন্তু হাদিসের ক্লাসে কথা বলা যাবে না। আওয়াজ বন্ধ করছেন? দেখেন, আমি একটা কথা বলি। ভারত উপমহাদেশে যতগুলো মাদ্রাসা উলামায়ে কেরাম আছেন, সমস্ত আলেমরা এক মহান ব্যক্তির থেকে হাদিসের ক্লাস নিয়েছিলেন। তার নাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। ওনার যোগ্য সন্তান হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আবার শুনছেন কি আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভীকে? তিনি ওই মহান ব্যক্তি যিনি ভারতের উপরে যখন ইংরেজদের আগ্রাসন চলছিল, সেই ইংরেজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান এবং হিন্দুস্তানের লোকাল যারা, তারা যখন রুখে দাঁড়িয়েছিল, কোনোভাবে ইংরেজের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন এই মহান ব্যক্তি শাহ আব্দুল আজিজ, আমাদের মুরব্বী, দারুল দেওবন্দি কওমি মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় মুরব্বী, তিনি একটা ফতোয়া জারি করেছিলেন। ফতোয়া ছিল, ভারতের মাটি, ভারতের মানুষ আমাদেরই মানুষ, এর মধ্যে ইংরেজরা এসে আগ্রাসন চালিয়ে এই দেশের মধ্যে মাতব্বরি করবে, রাষ্ট্র চালাবে, ইসলামকে ধ্বংস করবে, কোরআন হাদিসের ক্লাস করতে দিবে না, মসজিদকে বানাইতে দিবে না, মসজিদে তালা লাগাবে, এমন কোনো কাণ্ড হতে দেওয়া হবে না। যারা এইগুলা করবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।
জেহাদের ফতোয়া শাহ আব্দুল আজিজ দিয়েছেন। এই শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়ার কারণে ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে জেহাদ করেছিলেন। শামিলের ময়দানে, আম্বালার ময়দানে, বিভিন্ন জায়গায় জায়গায়। অবশেষে এই ইংরেজ বাহিনী ভারত ছেড়ে পালাইতে বাধ্য হয়েছে। আবার স্মরণ রাখতে হবে, শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়ার কারণে ভারত ইংরেজ থেকে স্বাধীন হয়েছে। অতঃপর ভারত থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। সেই পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান দুইটা দেশ হয়েছে এক দেশের নামে। অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান 71 সালে স্বাধীন হয়েছে। তাই আমরা যে স্বাধীন দেশে বসবাস করি, এই স্বাধীন দেশ পাওয়ার পিছনে শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়া কাজ করেছে। পাকিস্তান যে স্বাধীন হয়েছে তার পিছনেও শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়া কাজ করেছে। ভারত যে স্বাধীন হয়েছে তার পিছনেও আমাদের এই মুরব্বীর ফতোয়া কাজ করেছে। ওলামাদের এক সাগর রক্তের বিনিময়, এই দেশের মুসলমানদের রক্তের বিনিময় স্বাধীন দেশ আমরা পেয়েছি। সেই স্বাধীন দেশে আজকে আপনাদের সামনে বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিসটা পাঠ করা হয়েছে। আমি একটু হাদিসের উপর আলোচনা করতে চাই। আমি সবার থেকে অনুমতি চাবো, একটু সময় আমাকে দিবেন। মহতারাম হাজরিন, আজকে আমরা বুখারী শরীফ কাকে বলে জানি না, শুধু নাম শুনছি। আমি সর্বস্তরের বন্ধুদেরকে বলতে চাই, আমার কয়েকটা কথা নোট করুন। বুখারী শরীফ বুঝুন। এই পুরা বুখারী শরীফের ভিতরে 97টি অধ্যায় আছে। কয়টি অধ্যায়? অধ্যায় মানে কিতাব। কিতাব আছে কয়টা? 97। প্রথম কিতাবের নাম কিতাবুল ঈমান। ঈমানের অধ্যায় যে ইমাম বুখারী কিতাব আরম্ভ করেছে। আজকে আমরা শেষ কিতাব, সর্বশেষ 97তম কিতাব থেকে পড়ছি। এই কিতাবের নাম কিতাবুত তাওহীদ। ঠিক কিনা বলেন? তাহলে এই বুখারী শরীফ আরম্ভ হয়েছে কি দিয়া? ঈমান দিয়ে। শেষ করছেন আজকে কি দিয়া? তাওহীদ দিয়ে। কেন জানেন? যে কোনো ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যেই মুমিনার ঈমানের মধ্যে তাওহীদ আছে। তাওহীদের বিশ্বাসী মুমিন যারা, তাদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন। নম্বর 2, এই বুখারী শরীফের ভিতরে অনুচ্ছেদ রয়েছে প্রায় 3450টা। তোমরা নোট করো, কলম আছে না? এমনি মুখস্থ শুনলে কিছুই হবে না, এটা পরীক্ষার মধ্যে আসতে পারে। এই বুখারী শরীফের মধ্যে অনুচ্ছেদ আছে কয়টা বাব? বলো। 3450টি। কথা বুঝে আসছে? আজকে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ আবার পাঠ করছেন বাবুল কাউলিল্লাহ ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ। এই বাবটার সিরিয়াল নম্বর কত? 3450 নম্বর সিরিয়াল। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে বুখারীতে কয়টি কিতাব অধ্যায় আছে জানলাম, কয়টি বাব অনুচ্ছেদ আছে তাও জানলাম। 3 নম্বর, বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস আছে কয়টা? এইটা তো আমাদের জানার দরকার নাকি? বুখারী শরীফের মধ্যে 3 প্রকারের হাদিস পাওয়া যায়। কয় প্রকার? এক প্রকারের হাদিস হলো মৌলিক হাদিস, যে হাদিস সূত্র সহ সনদ সহ ইমাম বুখারী আনছেন। ওয়াবি কালা হাদ্দাসানা হাদ্দাসানা হাদ্দাসানা। এমন হাদিসের সংখ্যা আছে 7397টি। বলেন কয়টা? 7397টি। আবার কতগুলা সূত্র ছাড়া হাদিস এসেছে, এইগুলোকে তালিকাতে বুখারী বলা হয়। এগুলার সংখ্যা হইল 1341টি। 1341টি তালিকা। আবার কিছু হাদিস আছে মুতাবে ওলামারা বুঝবেন, এটার পরিমাণ আছে 344টা। সর্বসাকল্যে 3 প্রকারের হাদিস মিলিয়ে বুখারী শরীফের ভিতরে হাদিস রয়েছে 9082টা হাদিস। থাকবে মনে? বলেন কয় হাজার? 9082টি হাদিস। আলহামদুলিল্লাহ বলেন।
আজকে আমরা 9082 নম্বর হাদিসটা পড়েছি এখন, ঠিক কিনা? অনুচ্ছেদের মধ্যে আমরা সর্বশেষ অনুচ্ছেদ 3450 নম্বর অনুচ্ছেদ পড়েছি। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে আজকে বুখারী শরীফের ছাত্র বানানোর উদ্দেশ্যে, আমরা আলেমরা ছাত্র তো ছাত্রই, আপনারাও হাদিসের ছাত্র হতে চান কিনা বলেন? কারা কারা চান হাত তুলে দেখান তো দেখি। মাশাআল্লাহ। আমি একটু আপনাদেরকে এই হাদিসের সর্বশেষ পাঠ নিয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলব। নম্বর 1, ইমামে বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি হেডলাইন করেছেন। হেডলাইনটা হইল কোরআনে কারীমের একটি আয়াতের অংশ। আয়াতটি সূরাতুল আম্বিয়ার মধ্যে আসছে। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, আমি আল্লাহ কিয়ামতের দিন স্থাপন করব পাল্লা, পরিমাপ দেওয়ার যন্ত্র। আমি মিজান, পাল্লা স্থাপন করব, যে পাল্লাটা হবে ইনসাফ সুবিচারের পাল্লা। এই পাল্লা দিয়া মানব জাতির আমল, কর্ম, কথা সবগুলো আমি পরিমাপ করব। যার নেক আমল বাড়ি হবে তাকে সে জান্নাতে যাবে, আর যার গুনার আমল বাড়ি হবে তার জন্য থাকবে জাহান্নাম। এই কথা বিশ্বাস করি কি করি না? কোথায় আছে? কোরআনে। বলেন কোথায় আছে? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ। আছে না নেই? এবার আমরা পেরেশান হয়ে গেলাম, যদি আল্লাহ পাক আমাদের আমল মাপ দিয়ে আমলের ওজনের ভিত্তিতে জান্নাত আর জাহান্নামের ফয়সালা করে, কি বলেন বাঁচতে পারবো? বলেন না। শুধু আজকে ভোর সকাল থেকে উঠে এই পর্যন্ত যা কথা বলছি, যত কর্ম করেছি, তাদের নেক কাজ কয়টা, গুনাহ কয়টা, যদি আজকের দিনটা হিসাব করি তবুও তো গুনার পাল্লা ভারী হবে। তাহলে আমাদের বাঁচার উপায় লাগবে না? এবার শোনেন ব্যাখ্যা। এই আয়াতের ব্যাখ্যার ভিতরে ইমামে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিরমিজি 2য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নম্বর 40, এখানে আবি উমামা আন আবি উমামাতা একটা হাদিস নকল করেছেন। ও আমার ভাইরা, মুসলমান নবীর উম্মতের জন্য বিরাট বড় সুসংবাদের ব্যাপার। কথাগুলো শুনে নেন। কালা কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবি উমামা বলেন, আমাদের নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওয়াদানি রব্বি আজ্জা ওয়া জাল্লা, আমার আল্লাহ আমার সাথে কমিটমেন্ট করেছেন, ওয়াদা করেছেন। কি ওয়াদা? আই ইউদখিলাল জান্নাতা মিন উম্মতি ৭০ আলফান দুনা আযাবিন ওয়ালা হিসাব। আমার আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে ব্যাখ্যায় আছে, যে উম্মতের নেক আমল ছাড়া কোনো বদ আমল নাই, গুনাহ নাই, শুধু সওয়াব আর সওয়াব আমল নামায় আছে, এমন উম্মতের ভিতরে ৭০,০০০ উম্মতকে আল্লাহ পাক বাছাই করিয়া এদেরকে আল্লাহ পাক পাল্লায় মাপটাপ না দিয়া বিনা হিসাবে জান্নাত দেন। কত হাজার? আচ্ছা, নবীর উম্মত বর্তমানে কয় হাজার? প্রায় 2 কোটি। আচ্ছা, এখন যদি 2 কোটি হয়, কিয়ামত পর্যন্ত রসুলের সেই যুগ থেকে কত ট্রিলিয়ন 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 উম্মত হবে, গনিয়া হিসাব করা যাবে না। এত উম্মতের মধ্যে ৭০,০০০ বিনা হিসাবে যাবে, কি অবস্থা হবে? বাকিগুলোর কি অবস্থা হবে? আমার আল্লাহ দ্বিতীয় ঘোষণা করলেন, আমার নবীজি বলেন, আমার সাথে কমিটমেন্ট করেছেন আল্লাহ। কি করেছেন? এরপর বলেন, মা কুল্লে আলফিন ৭০ আলফান, ৭০,০০০-এর মধ্যে প্রতি হাজারের সাথে আরো ৭০,০০০ উম্মত করে করে আমি আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দেব। প্রতি ৭০,০০০-এর প্রতি হাজারের সঙ্গে ৭০,০০০ করলে অঙ্ক করে দেখেন, হিসাব করে ৪৯ লক্ষ হয়। কত হয়? কত হয় বলবেন না? ৪৯ লক্ষ। তাহলে ৪৯ লক্ষ কোথায়? বিনা হিসাবে
জান্নাত পাইল নবীর উম্মত, ঠিক না বেঠিক? এইটা কি যথেষ্ট না? আল্লাহ পাক 3 নম্বরে ঘোষণা দিলেন, ওয়া সালাসু হাসায়াতিন মিন হাসায়াতি রাব্বি আযজা ওয়া জাল। ওগো নবী, আপনার সঙ্গে আমি ওয়াদা করেছি, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, আমি আল্লাহ আপনাকে খুশি করে ছাড়ব, যতক্ষণ খুশি হবেন না আমি আল্লাহ দিতেই থাকব। 49 লক্ষ পাইয়া নবীজি খুশি হননি। এবার আল্লাহ পাক আমার নবীকে কেমনে খুশি করবেন ভালো করে শোনেন মহতারাম। কেমনে খুশি করবেন? আল্লাহ পাক বলেন, আমি কোটি বলি তাও নবী খুশি হবে না, ট্রিলিয়ন বললে তাও খুশি হবে না, আরো বেশি চাবে। আল্লাহ পাক বলেন, নবীজি শুনেন, আপনার গুনাহগার উম্মত যার আমল নামায় নেক কাজ কথাও আছে গুনাহও আছে, দোনো প্রকারের আছে মিক্স, এমন হাসরের মাঠে কোটি কোটি উম্মত যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় অবস্থায় থাকবে, আমি আল্লাহ আমার এই কুদরতি হাত দিয়ে 2 হাত দিয়ে কোষ মারবো আপনার উম্মতের মধ্যে। আমি কই জাল মারবে, কোষ মারবে, আমার কুদরতি হাতে যত উম্মত উঠবে সবাইকে নিয়ে আমি আল্লাহ বিনা হিসেবে আল্লাহর কোষ কয়টা? সালা আসা কয়টা? 3টা। এবার বলেন তো আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতটা কত, কেমন? এটা কল্পনা করে শেষ করতে পারবেন না। আল্লাহর কুদরতি হাতে নবীজির কত উম্মত গুনাহগার উম্মত উঠবে তার পরিমাণ ঠিক করা যাবে না। আমি বলি, আপনি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করবেন, কম্পিউটার দিয়ে হিসাব করবেন, যত হিসাবের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে বৈজ্ঞানিকরা, সমস্ত যন্ত্রপাতিকে এক জায়গায় নেন, চেষ্টা করেন আল্লাহর হাতে কত উম্মত উঠছে। এই সমস্ত ক্যালকুলেটর যন্ত্র হ্যাং হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের হাতে কত উঠছে উম্মতের সংখ্যা শেষ করা যায় না। এই হলো রহমতের কি। এই রহমত দিকে তাকায় আসি আমরা, আল্লাহ আমল নামার ওজন দিয়ে আমরা পার হইতে পারবো না, মেহেরবানি করে যদি এমনি দিয়া দেন তাকে পারে। সুবহানাল্লাহ করেন। এরপরে শেষ নেই, আরো আছে কথা। যাদের জন্য আল্লাহ পাক এই 3 বিভাগে বিনা হিসাবে দিয়ে দিবেন, বাকিদের অবস্থা কি হবে? মাপ দিবেন, মাপ দিয়া কোন আমল ওজন বেশি আর কম এই মোতাবেক ফয়সালা করবেন। যদি আমার আপনার কোনো উম্মতের বদ আমল, খারাপ আমল, গুনাহ বেশি, এই জন্য আল্লাহ পাক জাহান্নামের ফয়সালা করেছেন, তাও শেষ না। জাহান্নাম ফয়সালা যারা আল্লাহ পাক দেওয়ার পরে এবার নবী আলাইহিস সালাম রাসূল আমাদের সুপারিশকারী হয়েছে। আল্লাহ নবী বলে, আল্লাহ এ আমার উম্মত, এর কপালে দাগ পড়ে গেছে নামাজ পড়তে পড়তে, এই সুন্নত উপর পাবন্দী ছিল, সে দ্বীনের জন্য মেহনত করেছে, ইসলামের পক্ষে কাজ করেছে। আল্লাহ মানুষের ভুল ত্রুটি আছে, তার বদ আমল বেশি হয়েছে, কিন্তু নিয়ত ভালো ছিল, দ্বীনের জন্য মেহনত করেছে। আমি নবী সুপারিশ করতেছি, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন, আমার আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন। উলামায়ে কেরাম সুপারিশ করবেন, আউলিয়া কেরাম সুপারিশ করবেন। ও আমার ভাইরা, বিভিন্ন প্রকারের সুপারিশ হবে, সুপারিশের মাধ্যমে অনেক জাহান্নামীদের জাহান্নাম মাফ পাইয়া জান্নাত চলে। সর্বশেষ অমুসলিম যারা আছে না, অমুসলিম কথা বলেন, অমুসলিমদের আমল মাপজুব করা হবে কিনা, এটা প্রশ্ন জাগে কিনা? কোরআন শরীফে 2টা আয়াত আছে। এক আয়াতে বলে ফালা নুকিম আল্লাহুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি ওজনা, তাদের আমল নামা মাপ হবে না। কি মাপ হবে? শক্ত গুনাহ, কুফর। আরেক আয়াতে বলে তাদেরও মাপ দেওয়া হবে, তাদের কোনো ভালো কাজ থাকলে কাফেরদের, অমুসলিমদের মাপ দিয়ে আল্লাহ যখন আবু তালেবের মধ্যে ভালো কিছু আমল দেখবে, জান্নাত তো পাবেই না, ঈমান ছাড়া জান্নাত থেকেও যাইতে পারবে না, জান্নাত হারাম। তবে এদের পাল্লা মাপ দিয়ে কি হবে? ভালো কোনো কাজ দেখলে তাদের কঠিন আযাব, জাহান্নামের আযাবের মধ্যে একটু হালকা করে দেবে। সুবহানাল্লাহ। এবং কোন কাফেরের আমলনামা মাফ হবে না বিনা হিসাব, কোন কাফেরের আমলনামা মাফ হবে, এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম লিখছেন। আমার কথাটা শুনে রাখেন, যেই সমস্ত অমুসলিম নিজের ধর্ম নিয়ে তাদের ব্যস্ততা,
এই দিক সেদিক কোনো কাজ করে না। অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই, হিংসা নাই। নিজের ধর্ম নিজে পালন করে, পারলে সামাজিক কিছু ভালো ভালো কাজ করে, হসপিটাল করে, চিকিৎসা দেয়। আছে না এরকম অমুসলিম? আছে না? এদের আমল নামা মাপ দিয়া কিছু ভালো কাজের বিনিময় তাদের জাহান্নামের আযাব হালকা করবে। আর কিছু অমুসলিম আছে 24 ঘন্টা খালি মুসলমানকে কিভাবে দাওয়া দেবে, ইসলামকে কেমন করে শেষ করবে, মুসলমানকে শেষ করবে, 24 ঘন্টা প্ল্যান, ইহুদিদের মতো, ইসরায়েলদের মতো এই কাজে ব্যস্ত। আমার আল্লাহ বলেন তাদের মাপ দেওয়ার দরকার নাই, বিনা হিসাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কথা বুঝে এসছে কি? এই হলো 5 দল চলে গেল। ওয়ানাজাউল মাওয়াজিনা বিসা লিয়াউমিল কিয়ামা। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ কি দোয়া করবেন? আল্লাহ আমরা বিনা হিসাবে জান্নাত চাই। বলেন না একটু আমিন বলেন, জোরে বলেন। আল্লাহ নবীজির সুপারিশ দিয়া জান্নাত যাইতে চাই। আল্লাহ আমলের ওজন দিয়া সম্ভব করতে হবে। আসুন সর্বশেষ হাদিস। قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر। রসুলের সাহাবী আবু হুরায়রা। আপনারা কি আবু হুরায়রার নাম শুনছেন কোনদিন? জি, 1.25 লক্ষ সাহাবীদের ভিতরে আবু হুরায়রা সবচেয়ে বেশি হাদিসের হাফেজ ছিল। সুবহানাল্লাহ বলবেন। সবচেয়ে বেশি হাদিস কার কাছে? আবু হুরায়রা। 5374টি হাদিস একক আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আমরা হাদিসে পেয়েছি। সেকেন্ড ম্যান, সাহাবীদের মধ্যে সেকেন্ড ম্যান আবু হুরায়রার পরের সাহাবী, তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমাদের আম্মা জান। আম্মা জানের থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা 2200। সুবহানাল্লাহ। কত? আর আবু হুরায়রা থেকে কয় হাজার? 5374। আবু বকর সিদ্দিক সবচেয়ে বড় সাহাবী না? বলেন না একটু। আবু বকর সিদ্দিকের থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা 350 থেকে 400। 350 হাদিসের বর্ণনাকারী আবু বকর সিদ্দিক, 5374টি হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা। বলেন হাদিস কার কাছে বেশি? বুঝছেন তো? আলেম কে বড়? না, এই তো ভুল করলেন। সবচেয়ে বড় আলেম আবু বকর সিদ্দিক। হাদিসে আছে বুখারীতে, সাহাবায়ে কেরাম কান আ'লামুনা আও আ'লামানা, আমাদের আবু বকর সিদ্দিক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিল। তো বড় আলেম হওয়া এক কথা, হাদিস মুখস্থ জানা আরেক কথা। কথা বলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাকি একদম মুমূর্ষু অবস্থায় দুনিয়াতে বিদায় নিয়ে যাবেন, জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হয়ে পড়তেছেন, আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করে, আয়েশা মসজিদ নববীর ভিতরে আজান হয়েছে কিনা, নামাজ হয়েছে কিনা? আয়েশা বলেন, না না হুজুর, সব কান্নাকাটি করতেছে, আজানও হয়নি, জমাত হয়নি। আর রাসূল বলেন, মরু বেলালান ফালিয়াযান, আমার বেলালকে বড় আজান দিতে, আমার আবু বকর সিদ্দিককে বড় আমার চাই না নামাজ। ইমামতি কে পাইলেন? রসুলের স্থান কে বলেন? সেখানে কি আবু হুরায়রা ছিল না? কথা বলতে ছিল কিনা? তো বড় মুহাদ্দিস সাহেব ইমামতি পাইছেন রসুলের দায়িত্ব, না বড় আলেমে পাইছেন? বড় হাদিস বিশারদে পাইছেন না আলেমে পাইছেন? কথা বুঝে আসছে। মনে রাখবেন, আমরা হানফি মাযহাবের লোক, বা কেউ শাফি, কে হাম্বলি, যাই হোক, ইমামে আবু হানিফা তাবিঈন, তবে তাবিঈনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। সুবহানাল্লাহ।
কোন কোন বর্ণনা আছে 11 লক্ষ মাসআলা কোরআন হাদিস থেকে উদ্ভাবন করে ইমামে আবু হানিফা মাযহাব সৃষ্টি করেছেন, যে মাযহাব আমরা বলবো। সুবহানাল্লাহ। ইমামে আজম আবু হানিফা সবচেয়ে বড় আলেম, ইমামে বুখারী সবচেয়ে বড় হাফিজুল হাদিস। সুবহানাল্লাহ কয় না? ইমাম বুখারী কি? সবচেয়ে বড় হাফিজুল হাদিস। ইমাম আবু হানিফা কি? সবচেয়ে বড় আলেম। আবু বকর সিদ্দিক কি? সবচেয়ে বড় আলেম। আবু হুরায়রা কি? সবচেয়ে বড় হাফিজুল হাদিস। তাহলে দায়িত্ব, উম্মতের ইমামতির দায়িত্ব বড় আলেমই পাইছিলেন না হাদিস বিষয়তে। এই জন্য উম্মত কোন রাস্তা দরিয়া জান্নাতে যাবে, কোরআন হাদিস আমল করবে, এই মাযহাব আবু হানিফা, এই মাযহাব ইমাম মালিক, এই মাযহাব ইমাম শাফি, এই মাযহাব ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, 4 ইমাম, তাদেরকে আল্লাহ পাক বড় আলেম বানাইছেন। যেই কোনো এক মাযহাবের উপরে আমল করে আপনি জান্নাতে যাবেন। আমল করার জন্য ইমাম লাগবে, বড় আলেম লাগবে, হাদিস শেখার জন্য ইমাম বুখারী লাগবে। বলেন না একটু, হাদিস শিখবেন কার থেকে? ইমাম বুখারী থেকে। বলে ইমাম বুখারী থেকে শিখতেছি না আজকে? কথা বলেন না কেন? হাদিস নিব ইমাম বুখারীর থেকে, আমল করব ইমাম আবু হানিফার বাঁচানো পথে। আবু বকর সিদ্দিক উম্মতকে চালাইছেন, আবু হুরায়রা চালান। দোস্ত আহবাব, যেহেতু মেহমান এসে গেছেন, অনেক ব্যস্ত মানুষ, আরো সামনে নির্বাচন আমি জানি, এই জন্য আমি বেশি কথা বলতেছি না। ওনাকে আমি তালাশ করতেছি, উত্তরা তো তালাশ করি, কোথাও পাই না, আজকে একটু পাইলাম। এই জন্য উনিও আজকে হাদিসের ছাত্র। কি বলেন, আপনার সাক্ষী না? উনি আরো ছাত্র হয়েছে না? সবাই হয়েছেন না আপনারা? আল্লাহ তুমি কবুল করো। কিয়ামতের ময়দানে কোনো আমল দেখাতে না পাইলে আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ বুখারী শরীফের হাদিসের দর্শের মধ্যে পড়িয়া ছাত্র হয়েছিলাম, এই রসুলে গুনাহ করে। قال النبي صلى الله عليه وسلم, বিশ্বনবী বলেন, কালিমাতান, 2টা কথা। কয়টা কথা? 2টা বাক্য, 2টা সেন্টেন্স, 2টা কথা এমন আছে তার 3 গুণ। 1 নম্বর, এই 2টা কথা আল্লাহ পাক রহমানুর রহিমের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। সবচেয়ে বেশি জোরে, সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, 2 নম্বর, খাবিবাতানি আলাল লিসান, এই 2টা কথা উচ্চারণে বড় সহজ। উচ্চারণ, এই 2টা কথা তসবিহ উচ্চারণ করতে আলেম হওয়া লাগে না, মুফতি মুহাদ্দিস হওয়া লাগে না, যে কোনো পাবলিক মুখে দিয়া উচ্চারণ করতে পারবে। আল্লাহ পাক সহজ করেছে, কারণ এটা ছোট্ট সেন্টেন্স, বাক্যটা অত্যন্ত ছোট। এখানে জুমলা ইসমিয়া আছে, ফাইলিয়া নাই, বুঝুনি এগুলো। আবার এখানে গায়রে মুনসারিফ নাই, মুনসারিফ আছে। এখানে আবার হরফে সিদ্ধা নাই, হরফে ইস্তেলা নাই, মাত্র বা আর জ আছে। বিভিন্ন কারণে এটা আল্লাহ সহজ হচ্ছে। 2 গুণ। 3 নম্বরে কি? 2টা কালেমা আল্লাহর কাছে, রহমানের কাছে এত প্রিয়, উচ্চারণ এত সহজ, তো এইটার গুণ কি? এটা কি হবে? রসুল বলেন, সাকিলাতানি ফিল মিজান, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার আমল নামা যদি আল্লাহ পাক পরিমাপ দেয় কিয়ামতের ময়দানে আদল আর ইনসাফের পাল্লায়, তখন যদি 99 দফতর তোমার গুনার পাল্লা ভারী হয়, আর এই কালেমা 2টা অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য পড়ো, আল্লাহ যদি এটা কবুল করে, এই 2টা বাক্য তোমার নেক আমলের পাল্লা ভারী করার জন্য। 2টা কলমের দ্বারা আমল ভারী হয়ে যাবে, বিশ্বাস হয় না? হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, এক লোক পরকালে যায়, ফেরেশতারা টেনে হেসতে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, চিৎকার করতেছে, চিৎকার, তার চোখের পানি, অস্থিরতা। আল্লাহ পাকের রহমান রহিমের রহমতের দৃষ্টি পড়বে বন্দার দিকে। আল্লাহ করে, ফেরেশতারা আমার বন্দাটাকে আমার কাছে নিয়ে, ফেরেশতারা নিয়ে আসবে, আনার বলবে, তুমি এত কান্নাকাটি করতেছো কেন? আল্লাহ আমার জন্য ফয়সালা হয়েছে, আমাকে জাহান্নামে
যেতে হবে। আমার বদ আমল গুনার পাল্লা অনেক ভারী, 99 দপ্তর শুধু এক পাল্লায় গুনার, আর নেক পাল্লা তো নাই, একটা দপ্তর ছিল, এটাও শেষ। আল্লাহ বলছেন আমার ফেরেশতারা কি তোমার আমল নামার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে লিখে লিখে ভারী করে দিচ্ছে নাকি? তুমি গুনাহ করো নাই, ফেরেশতারা লিখে দিছে, এমন কোন কাহিনী আছে নাকি? এই বান্দা আল্লাহ আল্লাহর কসম, আল্লাহর জাতের কসম, আপনার ফেরেশতারা কোন ভুল ভ্রান্তি করে নাই। আমি সব গুনাহ ইচ্ছাকৃত করেছি, আমি জানি কোন ভুল হয় নাই, যাহা করেছি তাহাই আমল নামায় বসছে বলেন আল্লাহ। দয়া কত, সত্যে মুক্তি, সত্য কথায় মুক্তি। এই বান্দা আল্লাহর কাছে সব শিকার আসতেছে, একবার ছোট হয়ে গেছে, আল্লাহ আমি নিজে করছি, ফেরেশতাদের কোনো দোষ নেই, লেখালেখির মধ্যে কোনো ভুল হয় নাই। আল্লাহ বা বলবো এখন তোমার কোনো ওজর আপত্তি আছে কিনা? দুনিয়ার মধ্যে কত জায়গায় গেলে ওজর খাই করলে, নিজে একটু বড় লোকের কাছে ইয়ে করে গেলে ওরা মাফ করে দে, তোমার কোনো ওজর আছে? আল্লাহ আমার কোনো ওজন নেই, আমার কোনো মদত সাহায্যকারী কেউ নাই, এটা হাসরের ময়দান, আমি এখন জাহান্নাম ছাড়া আর কোন আমার পথ নাই, আমি কি করব এখন? আল্লাহ পাক বলেন আরে না, কি বলো, কোনো আমল আসেনি আর তোমার? কোনো আমল আর নাই, সব দেওয়া হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক বলবেন ফেরেশতা আমার বান্দার আমল আবার ওজন করো, সুবহানাল্লাহ, আবার ওজন দাও আমার সামনে। এই বান্দার যখন আমল নামা ওজন দিবে, ঠিক ওই রকম 99 দফতর হবে বদামল গুনাহে, একটা দফতর হবে। তা এমনি হয়ে গেছে না পাল্লা, কি তো কই যাবো এখন? সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছোট্ট কাগজ একটা বের করবেন, সুবহানাল্লাহ, ছোট্ট কাগজটাকে তার নেক আমলের পাল্লায় এমনি করে রাখবে। এই কাগজ রাখার সাথে সাথে 99 দপ্তরের পাল্লা ফুট করে উপর দিকে উঠবে, নেক আমলের পাল্লা বাড়বে। আল্লাহ পাক বলবেন বান্দা একদিন নির্জনে বসে বসে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তুমি রুমের মধ্যে বসে বসে জিকির করতেছিলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি আমার এত মজা লাগছে, তোমার ইখলাস পরিপূর্ণ ছিল, কোন মানুষকে দেখানোর জন্য ছিল না। আমি আল্লাহ তোমার এই আমলটাকে নোট করে দেখেছি। আজকে যেহেতু তোমার আমল নামা পরিমাপ হয়েছে, তোমার এই ছোট্ট আমলটা আমার কাছে রয়ে গেছিল, এই আমলটা উঠাই দিলাম কাগজে লেখিয়া, এই জন্য নেকের আমলের পাল্লা বাড়ি হয়ে গেল। বান্দা বলবে আল্লাহ এই কালমার ওজন এত ভারী কেমনে হইল? এই কালমা বুঝো না, এটা তাওহীদের কালমা। সমস্ত আমল একদিকে, তাওহীদের আমল আরেকদিকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জিকির কেন করবেন? মানুষ বলো হুজুরটা বড় বুজুর্গ মানুষ নাকি, এই জন্য কাকে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, 100% ইখলাসের সঙ্গে জিকির করতে হবে। নামাজ এক আল্লাহর জন্য হবে, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, এক আল্লাহর জন্য আমার সবকিছু ঠিক রাখবেন। আজ বুখারী শরীফের শেষ হাদিসে বুঝে আসতেছে, আল্লাহর নবী বলেন দুইটা বাক্য এত ওজনই, ওই ওজন দিলে তোমার নেক পাল্লা ভারী হবে। আমাদের মনে খুব প্রশ্ন, এই দুইটা বাক্য কি জানতে চাই, কি বলেন? আমল করব, আমল করব। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই দুইটা কথা, আল্লাহু আকবার। কষ্ট হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, উচ্চারণ হয়ে গেছে না? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ। এখন অনেক বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের উপরে প্রশ্ন দাঁড় করে, আচ্ছা এই ছোট্ট দুটা বাক্য, এটার এত দাম, এত ওজন, কারণটা কি? কারণ বুঝাবো একটু।
1 মিনিট 5 মিনিটে বুঝাই দিই। শোনেন, আমার খালেককে, আমার মাবুদকে, হায়াতের মালিককে, মওতের মালিককে, সে আল্লাহ নিজেই পছন্দ করেন যে আল্লাহর প্রশংসা করা হোক। আমি চাই না মিজান সাহেবের একটু প্রশংসা করলে একটু খুশি খুশি লাগে। আমাকে তো অন্য জায়গাতে একবারে গ্র্যান্ড মুফতি অল বাংলাদেশ, তারপরে ওয়াইসি ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টির সদস্য, আমেরিকার অমুক তমুক যখন বলে, আমার মনের দিকে তাকাই, একটুকু দেখা যায় খুশি লাগে। এখানে যতক্ষণ খুশির বাত না যাবে আল্লাহ আল্লাহ হইতে পারবো না। এটা বন্দার ব্যাপারে। আল্লাহ তো হাকামুল হাকিমিন, ওনার নিজের কাছে নিজের প্রশংসা ভালো লাগে কি ভালো লাগে না? কথা বলেন না কেন? আরে ভাই, আল্লাহ রসুল কিয়ামতের ময়দানে যখন নাকি মানুষ হাহাকার করবে, বিচারের কাজ আরম্ভ করবে না, আদম নবীর কাছে যাবে, ঈসা নবীর কাছে, মুসা নবীর কাছে যাবে, কেউ সুপারিশ করবে না। সবাই করবে যাও বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুলের দরবারে যাও, উনি আজকে সুপারিশ করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী উম্মতের জন্য কি সুপারিশ করবে জানেন? বুখারী শরীফের হাদিস, তিনি আল্লাহর দরবারে গিয়া সিজদায় পড়িয়া, সিজদায় পড়িয়া রসুল বলছেন, এমন প্রশংসা আল্লাহর আমি করব, ওই দিন যে প্রশংসা আল্লাহ পাক করাবেন আমার মাধ্যমে, আমি এখনো জানি না প্রশংসা করব। তাহলে আল্লাহর প্রশংসা ভালো লাগে কিনা? আল্লাহ পাক সমস্ত দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত বলা, এইটা তো ভালো লাগে, ঠিক না? ঠিক করে সুবহানাল্লাহ মানে আল্লাহ পাকের শানে যাহা মানায় না, যা মানায় না, এমন সব দোষ ত্রুটি বিচ্যুতির থেকে আমার আল্লাহ পাক পবিত্র, এই কথা প্রকাশ করার নাম সুবহানাল্লাহ। ওয়া বিহামদিহি, বিহামদির অর্থ হইল আল্লাহ পাক তিনি রব হওয়ার জন্য যত বড় বড় গুণাবলী প্রয়োজন, সব গুণাবলী আল্লাহর জন্য প্রমাণিত, আল্লাহর প্রশংসা করা, এটার নাম ওয়া বিহামদিহি। তাহলে একটা হলো আল্লাহকে দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত প্রকাশ করা, আর একটা হলো আল্লাহর গুণাবলী বয়ান করা। কথা বুঝলেন নাই? সুবহানাল্লাহ হয়ে গেল, ওয়া বিহামদি হয়ে গেল, লাস্টে সুবহানাল্লাহ আযীম, যে আল্লাহ সকল দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত, ওনার সঙ্গে যা মানায় না সব থেকে মুক্ত, যে আল্লাহ সকল বড় বড় গুণের অধিকারী, সে আল্লাহ শান কত আযীম, 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 মহান, মহান, মহান। আল্লাহ পাকের 3 শান, একটার নাম পবিত্রতা বয়ান করা, আর একটা প্রশংসা বয়ান করা, একটা বরত্ব বয়ান করা। 3ও আল্লাহ পাকের শান কোথায় আছে? সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝলেন? এই 2টা কালমার ভিতরে আল্লাহ পাকের কয়টা শান আছে? 3ও শান আছে। বুঝেন না আমার কথা? তাইলে এই 2টা কালমা এমন তেমন না, আল্লাহ পাকের উলুহিয়ত, আল্লাহর শানের 3ও গুণ এর মধ্যে বিদ্যমান। এই জন্য 2টা কালমা আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো, আমল করার তৌফিক দাও। হাদিস শরীফে আছে যে এই ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে 100 বার রাতে দিনে এই তসবিহটা করবে, তার সমস্ত সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। যদি সমুদ্রের ঝাঁক ফেনা বরাবর হয় তাও আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তাই আজকে আমরা দাওরা হাদিসের বুখারী শরীফের সর্বশেষ টপিক এবং তার উপর হাদিস ইমাম বুখারী আমরা পড়লাম, সামান্য কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি করলাম। আল্লাহ আমাকে আমল করার তৌফিক দান করো, আমার দাওরা ছাত্র ভাইদেরকে আমল করার তৌফিক দান করো, সমস্ত উলামায়ে কেরামকে আমল করার তৌফিক দান করো, সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে আমল করার তৌফিক দান করো। অবশেষে আমরা হাদিসের সূত্র, রসুলের হাদিস যে আমি আজকে পড়াইলাম, আমরা কি রসুলকে দেখেছি? হ্যাঁ, এই যে বুখারী পড়াইলাম, বুখারীকে আমরা, ইমাম বুখারীকে দেখেছি? দেখি নাই। তাহলে আমার থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী পর্যন্ত, ইমাম বুখারীর থেকে নিয়ে রসুল পর্যন্ত আমাদের
হাদিসের সমস্ত সূত্র সন্ন্যাস করে লিপিবদ্ধ আছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য পৃথিবীর ভিতরে অন্য কোনো ধর্মকর্ম তাদের মূল আসমানি কিতাবটা তাওরাত, ইনজিল, বাইবেল যেই ভাষায় মুসা নবী ঈসা নবী নাযিল হয়েছিল, এটা অস্তিত্ব পর্যন্ত বর্তমানে নাই, সব পরিবর্তিত। কিন্তু ইসলাম একমাত্র ধর্ম, 30 পারা কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে, থাকবে, হাদিসও সংরক্ষিত থাকবে। তাই আমি এই কথা বলিয়া শেষ করছি। আমি এই হাদিসের কিতাবটা পড়েছি আমার উস্তাদ আল্লামা জাস্টিস মোহাম্মদ তাকি উসমানী থেকে। জাস্টিস তাকি উসমানী তিনি এই কিতাব পড়েছেন মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে। মুফতি শফি পাকিস্তানের জ্ঞান মুফতি, উনি পড়েছেন ওনার উস্তাদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে। আল্লামা কাশ্মীরি এই হাদিস পাঠ করেছেন ওনার উস্তাদ কাসেম নানতুমি রশিদাম শেখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান থেকে। মাহমুদুল হাসান তিনি পাঠ করেছেন এই কিতাবগুলো। ওনাদের উস্তাদ কাসেম নানতুমি দাওলম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা রশিদ আহমদ গঙ্গুহির থেকে এই দুই বুজুর্গ হাদিস পাঠ করেছেন। ওনাদের উস্তাদ শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদি থেকে। শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদি হাদিস পাইছেন ওনার উস্তাদ শাহ ইসহাক থেকে। শাহ ইসহাক হাদিসের এলেম পাইছেন ওনাদের উস্তাদ হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী থেকে। শাহ আব্দুল আজিজ এই হাদিস পাঠ করছেন ওনার উস্তাদ আব্বাজান শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী থেকে। শাহ অলিউল্লাহ ভারত সারিয়া মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়া রসুলের রওজার পাশে হাদিস পড়ছেন ওনার উস্তাদ আবু তাহের কুর্দির থেকে। আবু তাহের কুর্দি হাদিস পাইছেন ওনার উস্তাদ ইব্রাহিম কুর্দির থেকে। ইব্রাহিম কুর্দি হাদিস পড়ছেন তার উস্তাদ আহমদ কুশাসির থেকে। আহমদ কুশাসি হাদিস পড়ছেন তার উস্তাদ আব্দুল কুদ্দুস সেন্নাবির থেকে। ইমামে সেন্নাবি হাদিস পড়ছেন শামসুদ্দিন রমলির থেকে। শামসুদ্দিন রমলি হাদিস পড়ছেন জাইনুদ্দিন জাকারিয়া আল আনসারির থেকে। তিনি হাদিসগুলা পড়ছেন ওনার উস্তাদ ইবনে হাজার আসকালানির থেকে। ইবনে হাজার আসকালানি হাদিস পড়ছেন আবু তাহের হাদিস ইব্রাহিমের তানুকি থেকে। ইব্রাহিমের তানুকি হাদিস পড়ছেন আবু তালিবিল হাজ্জাজ থেকে। আবু তালিবিল হাজ্জাজ হাদিস পড়ছেন আব্দুল আউয়াল ঈসা হোসাইন জোবাইদির থেকে। ইমাম জাবিদি হাদিস পড়ছেন আব্দুল আউয়াল ঈসা হেরবি থেকে। আব্দুল আউয়াল ঈসা হেরবি হাদিস পড়ছেন ওনার উস্তাদ আব্দুর রহমান দাউদির থেকে। ইমাম দাউদি হাদিস পড়ছেন আব্দুল্লাহ সারাকসির থেকে। ইমাম আব্দুল্লাহ সারাকসি হাদিস পড়ছেন ওনার উস্তাদ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মাতার ফেরব্রির থেকে। আর ইমাম ফেরব্রি হাদিস পড়ছেন ইমামে বুখারী থেকে। তাহলে আমার সনদ কোন পর্যন্ত গেল? ইমাম বুখারী হাদিস পড়ছেন আহমদ ইবনে ইসকাব থেকে। আহমদ বিন ইসকাব হাদিস পড়ছেন মুহাম্মদ ইবনে ফুদাইল থেকে। মুহাম্মদ ইবনে ফুদাইল হাদিস পড়ছেন আবু যুরআ থেকে। উমারা ইবনে কাকার থেকে। উমারা ইবনে কাকা হাদিস পড়ছেন আবু যুরআ থেকে। আবু যুরআ হাদিস পড়ছেন রাসূলের সাহাবী আবু হুরায়রা থেকে। আবু হুরায়রা হাদিস পড়ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। তাহলে হাদিসের সূত্রগুলো রসুল পর্যন্ত সংরক্ষিত কিনা? পৃথিবীর ভিতরে আর কোন ধর্ম এমন নাই। আলহামদুলিল্লাহ। আমি এই সনদটা মদিনা শরীফে সুফা মাদ্রাসায়, যেখানে আবু হুরায়রা ক্লাস নিতেন রসুল থেকে, সেইখানে বসিয়া শেখ মোহাম্মদ আওয়ামা আরো 3 জন লোক আমরা রমজান মাসে আসরের নামাজের পরে আমার ওস্তাদ আল্লামা জাস্টিস মুফতি মোহাম্মদ তাকি উসমানী থেকে বুখারী পড়িয়া সে মদিনা শরীফে মাকামে সুফাতে এই সনদটা গ্রহণ করেছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সনদ অনুযায়ী তোমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করার ইজাজত দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। অনেক কথাবার্তা